بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے پاکستان افیئر کو. آج اس کا لیکچر نمبر 11 ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پارٹیشن آف بنگال 1905. فرسٹلی ہم موو کرتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ ریزنس پر. وہ کون کون سی ریزن تھی جس کی وجہ سے بنگال کو تقسیم کرنا. سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں. جو فرسٹ ریزن تھی وہ تھی واسٹنس آف پروونس. یا اس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ریزن تھی. The province was spread over the area of 189 square mile with the population of 80 million. اب تو یہ جو پروونس تھا نا بنگال، یہ رقبے میں بہت زیادہ تھا اور اس کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی. اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تب کا جو بنگال تھا، جو بنگال صوبہ تھا نا، وہ فرانس کے برابر تھا یا وہ برٹش کے برابر تھا. تب کے برٹش کے برابر تھا، فرانس کے برابر تھا. کہاں وہ ایک کنٹری تھا اور کہاں یہ ایک صوبہ تھا، ایک پروونس تھا. تو ان کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا تھا کیونکہ یہ اس کا پاپولیشن بہت زیادہ تھی. وچ واز ٹو واسٹ ٹو بی مینیج بائی ون لیفٹیننٹ گورنر. ایک تو یہ رقبہ بہت زیادہ تھا، دوسرا پاپولیشن بہت زیادہ تھی. تو ایک لیفٹیننٹ گورنر سے نا، ایک گورنر سے مینیج کرنا بہت مشکل تھا. تو مین جو ریزن تھی وہ تھی ایڈمنسٹریٹو ریزن تھی. نیکسٹ جو اب اس کی ریزن ہے وہ ہے لمیٹیڈ سورس آف کمیونیکیشن. ایک طرف تو اس کا رقبہ بہت زیادہ تھا، دوسری طرف سورس آف کمیونیکیشن اتنے اچھے نہیں تھے. دا سورس آف کمیونیکیشن ان دا پروونس ور لمیٹیڈ ڈیو ٹو دا ریور اینڈ فارسٹ. جنگلات اور ریورس کی وجہ سے نا اس کے جو سورس آف کمیونیکیشن تھے وہ اچھے نہیں تھے. لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں تھے کرتے. اگر کرتے بھی تھے ان کو یہی ڈر رہتا تھا کہ راستے میں کوئی چور ڈاکو لٹیرے وغیرہ نہ ان کو لوٹ لیں. تو اس لیے لوگ موو نہیں تھے کرتے. The law and order situation of the province was also worse due to the insufficient police and inefficient management. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سورس آف کمیونیکیشن ہی اچھا ہے، دوسرا جو وہاں کی لا اور آرڈر سچویشن ہے نا، کنڈیشن ہے، وہ بھی بہت بری تھی. اب کوئی وہاں کسی قسم کا لا نہیں تھا مانا جاتا. ہر کوئی اپنی مرضی سے جیسے مرضی کر رہا تھا. ڈومینیٹس ہو رہے تھے، جیسے ہندو مسلمانوں پر ڈومینیٹس ہو رہے تھے، ان کا استحصال کر رہے تھے. تو یہ بالکل اچھا نہیں تھا. دوسرا پولیس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ لا اور آرڈر کو امپلیمنٹ کروا سکے، اور نہ ہی وہاں کی مینجمنٹ اتنی اچھی تھی کہ وہ یہ سارے کام کروا سکے. یہ بھی ریزن تھی کہ بنگال کو پھر تقسیم کرنا پڑا. جو نیکسٹ ریزن تھی وہ تھی ڈفرینس آف لینگویج. اب ڈفرینس آف لینگویج کیا تھا؟ کہتے ہیں دیر واز آلسو دا ڈفرینس آف لینگویج اینڈ سویلائزیشن آف دا نیٹو آف ویسٹ بنگال اینڈ ایسٹ بنگال. اب جو ایسٹ کے لوگ تھے وہ کچھ اور بولتے تھے، ان کی سویلائزیشن، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی زبان اور تھی. اور جو ویسٹ کے لوگ تھے وہ ان کی سویلائزیشن، لینگویج وہ ڈفرینٹ تھی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک ریزن تھی. دا نیٹو آف ویسٹ بنگال کنسیڈرڈ دیم سیلف سپیریئر ان سویلائزیشن ٹو دا ریزیڈنٹ آف ایسٹ بنگال. اب جو ویسٹ بنگال کے لوگ تھے نا وہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ سمجھتے تھے. ویسٹ بنگال میں ہندو میجورٹی تھی اور وہ کیا تھے، تھوڑی ڈیولپ تھا. جو ویسٹ بنگال تھا وہ تھوڑا ڈیولپ تھا. تو وہ اپنے آپ کو کیا تھا، ڈومینیٹ سمجھتے تھے کیونکہ وہ انڈسٹریلسٹ تھے اور ان کے پاس ایجوکیشن بھی اچھی تھی. تو وہ اپنے آپ کو مسلمانوں پر ڈومینیٹ سمجھتے تھے. وہ چاہتے تھے ہم جو کہیں یہ کریں، تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے. یہ بھی ایک وجہ تھی پھر بنگال کو تقسیم کرنے کی کہ جب پارٹیشن ہو جائے گی تو پھر مسلمان بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک ریزن تھی اس کو. اب جو نیکسٹ ریزن ہے وہ ہے پولیٹیکل ریزن. جہاں ہم نے کہا کہ وہ واسٹنس ایڈمنسٹریٹو ریزن تھی اور جو باقی ریزن تھی اس کے ساتھ پولیٹیکل ریزن بھی بہت اہم تھی. اس وجہ سے بھی بنگال کو تقسیم کرنا پڑا. Since the establishment of Congress in 1885, the demand of Indian were increased day by day. اب جب سے کانگریس بنی تھی نا، ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی برٹش انڈیا میں نا. جب سے کانگریس بنی تھی، کانگریس واز ڈومینیٹ بائی ہندو اینڈ مسلم ہیڈ اے ویری اسمال نمبر ان اٹ. اب کانگریس میں میجورٹی کس کی تھی؟ ہندوؤں کی. مسلمان اس میں بہت کم تھے. اگر 30 لوگ کانگریس میں ہندو تھے تو مسلمان اس میں 5 یا 3 یا 4 تھے، اتنے تھے. ہندو ڈومینیٹ تھے اس میں. اب برٹش وانٹ سپورٹ فار دیم امنگس انڈیا اینڈ دے تھاٹ
that the giving political, administrative and economic favor to Muslim. अब जो ब्रिटिश थे ना, वो जो क्या चाहते थे मुसलमानों को ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इकनॉमिक, ये सारी फेवर देकर, ताकि मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट करें. दे माइट बी एबल टू रिसीव सपोर्ट फ्राम मुस्लिम, वो इनको उनके मुकाबले में ला के खड़ा कर दें, ताकि अगर उन्हें ज़रूरत पड़े कि अगर कांग्रेस उनके ख़िलाफ़ भी हो जाती है तो मुसलमान जो है उनके फेवर में हो. तो वो हम ये नहीं हम कह सकते कि जो ब्रिटिश था वो मुसलमानों का बहुत सगा था. वो सिर्फ सब कुछ अपने लिए कर रहा था. वो अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए ये सारे काम कर रहा था. अगर वो मुसलमानों को कहीं फेवर दे भी रहा तो वो किस लिए ले रहा है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए, ताकि उनकी जो डोमिनेंस है वो ना टूटे, उनकी जो पावर है उनको कोई चैलेंज करने वाला ना आए. तो आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि अब यहाँ पर वो मुसलमानों के बहुत सगे हैं. वो बिल्कुल, वो सिर्फ अपने काम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहे थे. अगर बंगाल को भी तकसीम भी किया था तो उन्होंने किस लिए किया था, अपने लिए किया था, ताकि वो अपनी पावर्स को बरकरार रख सके. इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न थी वो थी नीड ऑफ द टाइम. वक्त की ज़रूरत थी कि बंगाल को तकसीम कर दिया जाए. अब एक तो ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंस बहुत बढ़ता जा रहा था, दूसरा मुसलमानों का इस्तेसाल हो रहा था, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न थी, चौथा पॉलिटिकल भी रीज़न थी, और ये सारी वक्त की ज़रूरत थी कि बंगाल को तकसीम कर दिया. द डिवीजन ऑफ बंगाल वाज द नीड ऑफ द टाइम टू डेवलप ट्रेड इन ईस्ट बंगाल एंड प्रमोट द पोर्ट ऑफ चिटागोंग. अब क्या थी कि वक्त की ज़रूरत थी कि इसको बंगाल को तकसीम कर दिया जाए. इसके साथ साथ वो डेवलप करना चाहते थे ट्रेड कहाँ पर, ईस्ट बंगाल में, और प्रमोट करने थे पोर्ट ऑफ चिटागोंग को, विच कुड बी डन ओनली. ये कैसे पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि ईस्ट बंगाल तो इतना डेवलप ही नहीं था, ईस्ट बंगाल की तरफ इतना ध्यान ही नहीं था. तो वो ये सिर्फ पॉसिबल ही इसी तरह था कि बंगाल को तकसीम कर दिया जाए, फिर ये सारे जो एम थे उनके फुलफ़िल हो सकते थे. तो विच कुड बी डन ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रोविंस. ये सारी रीज़न थी जिसकी वजह से बंगाल को तकसीम करना पड़ा. अब जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ का वाक़या होने के, तो उसके पीछे बहुत सी इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न थी, लेकिन मेन जो रीज़न थी ये वाली रीज़न थी कि जिस वजह से बंगाल को तकसीम करना पड़ा. अब हम मूव करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905. अब क्या है, हम लोगों ने पहले देखा कि रीज़न उसके पीछे कौन कौन थी. अब हो गई, ठीक है, उसकी रीज़न था. अब देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल. मतलब इन 1905 द इंग्लिश डिसाइड टू रीट्राइट बाउंड्रीज एंड डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. अब क्या हुआ कि 1905 में ना अंग्रेज़ों ने, मतलब जो इस टाइम अंग्रेज़ जो ब्रिटिश के लोग थे ना ब्रिटिश इंडिया में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, बंगाल को तकसीम कर देते हैं. कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं. फिर लॉर्ड कर्जन द वायसराय ऑफ इंडिया सेंड द प्रपोजल टू लंदन इन फेब 1905. अब जो वायसराय था ना इंडिया में, उसके पास, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वायसराय के पास कोई ये नहीं डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती. वायसराय खुद से ये डिसीजन नहीं कर सकता. वो एक आइडिया तो दे सकता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता कि मैंने एक आइडिया दिया है, मैंने ये सोचा है कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ. अब उसने क्या किया, उसने कहा कि उसने एक प्रपोजल भेजा, क्योंकि जितने भी फैसले करने होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो किसके पास होती है, ब्रिटिश लेजिस्लेशन काउंसिल के पास होती थी. तो ये खुद से डिवाइड नहीं था कर सकता. उसने प्रपोजल भेजा ब्रिटिश के लेजिस्लेशन काउंसिल को क्या किया जाए कि जो बंगाल है ना वो साइज में बहुत बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हमसे हो रही, तो इसको डिवाइड कर दिया जाए 2 पार्ट में. तो इसने ये प्रपोजल भेजा फेब 1905 में. The partition of Bengal came into being on 16 अक्टूबर 1905. फिर वो प्रपोज़ल वहाँ से एक्सेप्ट हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया गया, बंगाल को तकसीम कर दिया गया 2 हिस्सों में तकसीम, ईस्ट पार्ट में और वेस्ट पार्ट में. 16 अक्टूबर वाज ऑब्जर्व एज अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. 16 जो अक्टूबर है ना उसको नेशनल मॉर्निंग के नाम से भी याद रखा जाता है. अक्सर औकात हमसे MCQs पूछा जाता है कि डे ऑफ मॉर्निंग
تو جو پارٹیشن آف بنگال ہے تھی نا 16 اکتوبر، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ڈے آف مارننگ. نیکسٹ دا ڈیوائڈ بنگال انٹو ٹو پروونس. اب بنگال کو کیا کیا گیا، دو صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، ایک ایسٹ بنگال اور دوسرا ویسٹ بنگال. اس کو ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. ڈھاکہ واز کیپٹل آف ایسٹ بنگال کانسٹیٹیوٹیڈ میجورٹی مسلم پروونس. جو ڈھاکہ تھا نا وہ ایسٹ بنگال کا کیپٹل بنا دیا گیا، اور جو ایسٹ بنگال تھا وہاں میجورٹی کس کی تھی، مسلم میجورٹی تھی. دوسری طرف کلکتہ واز کیپٹل آف ویسٹ بنگال اینڈ بیکم دا ہندو میجورٹی پروونس. اور دوسری طرف جو ویسٹ بنگال تھا وہاں پر میجورٹی ہندو کی تھی اور اس کا جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ تھا. ایسٹ بنگال کنٹین اے پاپولیشن آف 18 ملین مسلم اینڈ 12 ملین ہندوز. اب جو ایسٹ بنگال تھا جہاں پر مسلم ڈومیننٹ تھے وہاں پر 18 ملین مسلم تھے اور 12 ملین ہندوز تھے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ایسٹ بنگال تھا یہ کون تھا، مسلم میجورٹی پروونس تھا. دوسری طرف ویسٹ بنگال ہیڈ اے پاپولیشن 54 ملین. اب ویسٹ بنگال کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی نا وہ 54 ملین تھی، جن میں سے 42 ملین ور ہندوز. اب 42 ملین تو وہاں پر ہندو تھے اور جو باقی رہ جاتے ہیں وہ مسلم تھے یا کوئی اور تھے، اقلیتیں ہو سکتی ہیں، مسلم ہو سکتے ہیں، کرسچن ہو سکتے ہیں، باقی بھی جو جتنے بھی ہیں ریلیجس وہ ہو سکتے ہیں. تو جو میجورٹی کس کی تھی، ہندو کی تھی، تو اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں، ہندو میجورٹی پروونس. اب پارٹیشن آف بنگال ہو گئی. اب بنگال کو تقسیم کر دیا گیا. اس کے جب بنگال کو تقسیم کر دیا گیا تو کیا کیا ریئیکشن آیا، مسلمانوں کی طرف سے کیا رسپانس آیا اور ہندوؤں کی طرف سے کیا رسپانس. اب وہ دیکھتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے کیا رسپانس آیا. اٹ ریسیو اے فیوریبل رسپانس فرام دا مسلم. اب مسلمان جو تھے نا ان کا اچھا رسپانس آیا تھا، انہوں نے ویلکم کیا. جب پارٹیشن آف بنگال کر دی گئی تو وہ خوش تھے، انہوں نے اچھا رسپانس دیا کہ ٹھیک ہے ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. It was thought that it would bring the emancipation of Muslims socially and economically. وہ سوچتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ اچھا ہے، ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم جو ہندو ہم پر ڈومیننٹ ہو رہے تھے وہ ختم ہو جائے گی. ایک تو وہ ختم، اور دوسرا ہم سوشلی اور اکنامکلی کیا اب کو آزاد ہیں. ہمارا کوئی آ کے استحصال نہیں کر سکتا، نہ ہمیں وہ فورسلی کام کروا سکتے. تو مسلمان ہیپی تھے اس سے کہ پارٹیشن آف بنگال ہو گئی ہے. دوسرا ان دا میجورٹی پروونس آف ایسٹ بنگال دا مسلم. اب جو ایسٹ بنگال تھے اس میں میجورٹی کس کی تھی، مسلم کی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. اب میجورٹی کس کی تھی، مسلم کی. وڈ بی فری فرام ہندو ڈومیننٹس ان اکنامک فیلڈ. پہلے مسلم جو ہندو تھے وہ ویسٹ میں رہتے تھے، وہ کیا تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، لینڈ لارڈ تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا استحصال کرتے تھے، مسلمان ان کے امپلائی تھے. تو مسلمان اس بات پہ خوش تھے کہ ایک تو ہندوؤں کی ڈومیننٹس ان پر ختم ہو جائے گی، اکنامک سوشلی جس ہر فیلڈ سے، جہاں جہاں ان کی ڈومیننٹس ہے ہر فیلڈ سے ان کی ڈومیننس ختم ہوگی. دے وڈ گیٹ اپرچونیٹی آف سروسز اینڈ ایڈوانسمنٹ آف ایگریکلچر. اور دوسرے ان کے کیا ہوگا، ان کو مواقع ملیں گے، وہ سروسز میں، سیول سروسز میں بھی جا سکے گی، اور دوسرا ان کی ایگریکلچر میں ایڈوانس. جب وہ جتنا وہ کام کیا کرتے تھے ہندو کے لیے کرتے تھے، اب وہ سارا اپنی طرف کام کریں گے، اپنے لیے کام کریں گے، تو پھر ایڈوانسمنٹ ان میں خود بخود آئے گی. تو وہ ہیپی تھے اس ڈیسیجن سے، تقسیم بنگال سے. نیکسٹ دا سٹی آف ڈھاکہ. جو ڈھاکہ تھا مسلمانوں کا ایسٹ بنگال کا کیپٹل تھا نا، دا سٹی آف ڈھاکہ ور دا مسلم ویئر دا مسلم ور ان میجورٹی. اب ڈھاکہ میں مسلم میجورٹی تھے، واز دا سینٹر آف مسلم کلچر. اور یہ کیا تھا، سینٹر تھا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈھاکہ تھا وہ مسلمانوں کا ہب تھا، مرکز تھا. In Dhaka, Muslim have a great chance of success for social culture advancement than in culture. اب مسلمانوں کے پاس زیادہ بہتر مواقع تھا، زیادہ بہتر چانس تھا کہ وہ کیا کر سکے، وہ سوشلی اور کلچرلی اپنے آپ کو ایڈوانسمنٹ کر سکے. کس کی بنسبت، کولکتہ کی نسبت، کولکتہ. تو اس لیے مسلمان خوش تھے کہ ان کا اب ایک اپنا مرکز، ایک اپنا ہب بن گیا ہے جہاں ان کے پاس چانسز بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، وہ کیا اپنے آپ کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں.
The partition could result in political uplift and securing representation in the government. अब जो बंगाल है वो दो सूबों में डिवाइड हो गया है. पहले तो मुसलमान क्या थे, माइनॉरिटी थे, तो उनके पास सीट्स कम होती थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इतनी नहीं थी होती गवर्नमेंट में. अब क्या है, दो सूबे बन गए और मुसलमान ईस्ट बंगाल में क्या है, मेजोरिटी है. तो यहाँ से मुसलमानों की सीट्स भी ज़्यादा होंगी, उनको रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा गवर्नमेंट में मिलेगी और वो अपलिफ्ट फिर कर सकेंगे, फिर क्यों क्या सियासत में वो अपने पहुंच जमा सकेंगे. तो मुसलमान इस बात पे हैप्पी थे कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिलीव्ड द मुस्लिम फ्रॉम कम्पीटिंग विद हिंदूज. अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी ना, उसने रिलीव दिया मुसलमानों को, ये जो कम्पीट करना था हिंदू के साथ, हु वर मोर एडवांस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. तो अब मुसलमानों के पास चांस था कि वो हर चीज़ में सक्सेस हासिल करें. जहाँ पर हिंदू की मलापली थी वो ख़त्म हो गई हुई थी, अब हर जगह मुसलमान अपने पोंग जमा सकते थे. वो एजुकेशन थी, वो सोशली थी, वो इकनॉमिकल था, वो कल्चर था, जहाँ भी थी मुसलमानों के पास चांसेस था. एक बहुत बेहतर चांसेस था कि वो क्या अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को एडवांसमेंट पे लेके जा सकते हैं. मुसलमान क्या थे, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल से हैप्पी थे. मुसलमान ने वेलकम किया था इस डिसीजन का. अब देखते हैं हिंदू का रिएक्शन क्या आया, हिंदू ने क्या रिस्पॉन्स दिया. पार्टीशन ऑफ बंगाल तो हो गई, हम लोगों ने देख लिया मुसलमानों का भी क्या रिएक्शन था. मुसलमान हैप्पी थे, मुसलमानों को खुशी थी कि हो गया एक सेपरेट, हमें एक चीज़, हम सेपरेट जगह पर आ गए. क्योंकि एक जगह से उठकर अब हिंदू के पास ये मौका ही नहीं था कि वो मुसलमानों का जाके एक सूबे से उठ के दूसरे सूबे में जाके उनके साथ डोमिनेंस शो करें या उनका इस्तेसाल करें. तो मुसलमान इससे हैप्पी थे. अब इंडियन का रिएक्शन देखते हैं, हिंदुओं का रिएक्शन देखते हैं कि क्या हिंदुओं का रिएक्शन था. द हिंदूज डिड नॉट एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. पहली बात तो हिंदू ने कबूल ही नहीं था कि उन्होंने कहा हम नहीं मानते इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ये तो जो आप लोगों ने कर दी है. वो खिलाफ हो गए, वो ब्रिटिश के खिलाफ भी हो गए इससे. द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड ब्राइट द पॉसिबिलिटी ऑफ बेटरमेंट ऑफ मतलब. अब उनको अपना कोई मसला नहीं था, उनको कोई सी किस्म का नुकसान नहीं था इस पार्टीशन ऑफ बंगाल से. अब उनको जो मसला था, ये मसला था कि मुसलमान बेटरमेंट की तरफ चले जाएंगे. अब मतलब वो खुल के सामने आ रहे थे कि वो अंदर से है क्या. उनको देखो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं था इस पार्टीशन ऑफ बंगाल से, लेकिन उनको क्या चीज़ नहीं थी हसम हो रही कि वो मुसलमानों जो हैं, वो मुसलमान जो है वो बेटरमेंट की तरफ चले जाएंगे. वाइल द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, capitalist and trader want status quo and continue the exploitation of the Muslim. अब जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट और ट्रेडर थे ना, वो अपना स्टेटस को बरकरार रख रहे थे क्योंकि वो डोमिनेट थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे. तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को कंटिन्यू एक्सप्लॉइट करना चाहते थे. तो उनसे ये चीज़ नहीं थी, उनको ये चीज़ नहीं थी मतलब हो रही कि कैसे मुसलमान कैसे तरक्की कर सकते हैं. तो अब देखा जाए तो इनका हिंदुओं का कोई नुकसान भी नहीं था, लेकिन क्या था, वो मुसलमानों को बेटरमेंट की तरफ नहीं थे जाते देख सकते. नेक्स्ट जो उनका रिएक्शन आया, हिंदू लॉर्ड आल्सो रिएक्ट. पहले तो हिंदू के लैंडलॉर्ड जो कैपिटलिस्ट थे उनके रिएक्ट सामने आए, फिर तो हिंदू लॉर्ड उनके भी रिएक्ट सामने आना शुरू हो गए. हिंदू लॉर्ड आल्सो रिएक्ट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब जो हिंदुओं के लाइट थे उन्होंने भी बड़ा इस पार्टीशन ऑफ बंगाल पर रिएक्ट किया, बिकॉज दे थॉट दैट द न्यू प्रोविंस वुड हैव इट्स सेपरेट कोर्ट एंड दस देयर प्रैक्टिस वुड बी इफेक्टिव. अब जो हिंदू लाइट थे वो क्या थे, उनकी मनापली थी कोर्ट्स पर, हर जगह पर वो अपने अपने रूल बनाते थे. मुसलमानों को इतना, अगर मुसलमानों के लायर होते भी थे तो उनको क्या कहता था, सब्जुगेट किया जाता था, उनको दबा दिया जाता था. अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने वो उनसे ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं थी हो रही कि मुसलमानों का एक अलहदा प्रोविंस होगा, हर अलहदा प्रोविंस की अपनी कोर्ट्स होते हैं, अपनी जेलें होती हैं. तो वो उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी हो रही कि वो अब सेपरेट अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे. उनके वो तो इस बात में फिर माहिर हो जाएंगे, वो अपनी प्रैक्टिस खुद परफॉर्म कर सकते. तो उनको ये चीज़, उन्हें लगा कि अब मुसलमान हमारे मुकाबले में आ जाएंगे. जब वो अपनी प्रैक्टिस खुद परफॉर्म करेंगे तो उनमें इतनी एबिलिटी, इतनी स्किल्स आ जाएंगे कि वो हमसे मतलब वो बात कर सकेंगे. तो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी हो रही. अब जो नेक्स्ट रिएक्शन था, हिंदू प्रिंस वाज नॉट डिफरेंट फ्राम द हिंदू एडवोकेट. जहाँ हिंदू लॉयर्स
लैंड लॉर्ड कैपिटलिस्ट इनकी तरफ से रिएक्ट आया, दूसरी तरफ से उसी के साथ हिंदू जो प्रेस थी ना उसने भी सेम रिएक्शन दिया, उसने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदू हैड देयर मोनोपोली ओवर ऑलमोस्ट होल द प्रोविंस प्रेस। अब हिंदुओं की मोनोपोली थी सारी प्रेस पर, जितनी भी बुक शाया होती थी, जितने रिसाले न्यूज़, तो वो कहाँ से शाया होते थे, वो हिंदुओं से शाया होते थे। अब मुसलमानों का एक अलग सूबा है, तो वो अपनी बुक्स, अपने रिसाले, अपने अखबारात खुद उनकी तरफ से शाये होंगे, तो इनकी मोनोपोली टूट जाएगी। दे वर अफ्रेड दैट न्यू न्यूज़पेपर वुड बी इस्टेब्लिश। उनको डर था कि नए न्यूज़पेपर आ जाएंगे वो विच वुड डिक्रीज देयर इनकम नेचुरली, तो जिससे उनकी जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। देखो जब आपके बराबर में कोई आ जाता है तो ऑफ कोर्स वो उनकी भी परचेजिंग होगी, उनकी भी, अब लोग उनके मुसलमान जो है वो अपने न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने भी इस पर क्या किया, रिएक्ट किया। उन्होंने कहा हम एक्सेप्ट नहीं करते पार्टीशन ऑफ बंगाल को। पूरा मतलब पूरे जो हिंदू थे ना वो ही इसके अपोजिट थे, उन्होंने अपने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए इस पर। अब नेक्स्ट उनका एक और रिएक्शन ही वो थे, मतलब वो सारे रिएक्शन आ रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने क्या मूवमेंट स्टार्ट कर दी। द हिंदू लॉन्च स्वदेशी मूवमेंट हु सोज पर्पस टू बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड। अब हिंदू ने ना इसी के रिएक्ट में ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी इसी की रिस्पॉन्स में क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दी। अब स्वदेशी जो मूवमेंट है उसका सोल पर्पस क्या था कि ब्रिटिश गुड से बायकॉट करना है। स्वदेशी मूवमेंट ब्रॉट इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ब्रिटिश बाय बायकॉटिंग। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी ना ये किस पर, ब्रिटिश पर प्रेशर ले आई, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, बायकॉट कर दिया था ब्रिटिश गुड, जितनी भी उनकी चीज़ें थी उनसे उन्होंने बायकॉट कर दिया था, उन्हें बाहर गढ़ से सारी फेंक दी थी और वो अपनी गुड्स को यूज़ करना शुरू हो गया, होममेड गुड्स को। क्या हुआ, इन दिस मूवमेंट कांग्रेस आस्क देयर फॉलो कंट्रीमैन टू बायकॉट ब्रिटिश गुड। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने जितने भी हिंदू थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने कहा कि आपने अब क्या ब्रिटिश की कोई गुड को यूज़ नहीं करना, कि किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना। उन्होंने कहा अपनी चीज़ों को परचेज़ करो एंड बाय ओनली इंडियन गुड। उन्होंने ये कहा कि इस मूवमेंट में अब जितने भी इसके क्या थी ये तहरीक चली, जितने भी अब इसके जलसे होते थे तो उसमें यही कहा जाता है कि ब्रिटिश की चीज़ों को यूज़ नहीं करना, अपनी होममेड चीज़ों को यूज़ करो। They thought this way British would suffer financial loss and they would be forced to reverse their partition। तो उनका ये आइडिया वैसे काम कर गया था, उन्होंने ये सोचा था कि इस स्वदेशी मूवमेंट में जब हम उनसे बायकॉट करेंगे तो उन पर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाएगा, उनकी इनकम जो थी उनके प्रॉफिट लॉस होना शुरू हो जाएंगे, तो वो अपने इस डिसीजन को अनडू कर देंगे। नेक्स्ट, हिंदू स्टार्ट वायलेंस अक्रॉस कंट्री एंड वायलेंट इन देयर डिमांड। अब हिंदुओं ने ना पूरे ब्रिटिश इंडिया में ना क्या शुरू कर दिया, वायलेंस शुरू कर दिया। अब अगर मुसलमान स्टूडेंट स्कूल कॉलेज या जहाँ भी जाते थे तो उन पर पथराव करते थे, मुसलमानों के घरों में पथराव करते थे, अगर उन्हें कोई मुसलमान नज़र आ जाता था तो उसको मारना शुरू कर देते, तो वो वायलेंट हो गए थे अपनी, बहुत ज़्यादा वो उन्होंने वायलेंस, हर जगह प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई थी। मतलब वो गलियों में निकल आए हुए थे, अपने जो कौमी नेशनल सॉन्ग्स थे उनको, वंदे मातरम शायद उनका तब था, तो उसको बोलना शुरू हो गए थे ऊंची ऊंची लाउड स्पीकर में, तो वो वायलेंट बिहेवियर शो करना शुरू हो गए थे। सम एक्सट्रीमिस्ट हिंदू स्टार्ट टू कंडक्ट अटैक ऑन गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो जहाँ तक तो मुसलमानों को तंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ वो जो गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे ना, उनकी बिल्डिंग या गवर्नमेंट जो ऑफिशियल थे उनको भी तंग कर रहे थे। उसमें बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा जारहाना हो गए, उन पर अटैक करते थे। दे इवन अटेम्प्ट टू असैसिनेट द वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड मेंटो। इन्होंने इवन वाइसराय को भी कत्ल करने की कोशिश की थी। वो इतने वायलेंट बिहेवियर हो चुके थे, वो मुसलमानों को मार रहे थे, अब वो ब्रिटिश वालों को भी मार रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुके हुए थे। बट उन्होंने 2 दफ़ा उन पर भी अटैक किया, लेकिन बट ही सर्वाइव बोथ टाइम, वो दोनों टाइम सेव रहे हैं। तो ये सारे हिंदुओं का रिएक्शन था। अब वो देखते हैं कि वाई वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स्ड इन 1911। क्यों? अब देखा जाए तो
بنگال کی تقسیم ہو گئی، مسلمانوں کا فیوریبل ایکشن رہا، مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور ہندو وائلنٹ ہو گئے. ہندو کا کسی طرف سے بھی دیکھا جائے تو نقصان نہیں تھا، لیکن یہ برداشت نہیں تھے کر رہے تھے کہ مسلمان ہمارے اکول آ جائیں گے یا مسلمانوں کو کیا اپرچونیٹیز ملیں گی، تو وہ بہت وائلنٹ ہو چکے تھے. اب کیوں وائی واز دا پارٹیشن آف بنگال ریوائز ان 1911؟ کیوں اس کو دوبارہ ختم کر دیا گیا یا انڈو کر دیا گیا؟ ایک ڈیسیژن ہو گیا، اس کو دوبارہ کیوں ختم کر دیا گیا؟ اب دیکھتے ہیں وہ کون سی ریزن تھی. سرینڈر ان فرنٹ آف پروٹیسٹ اینڈ ڈیمونسٹریشن. اب کیا کیا برٹش کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا، اس کے جو پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشن ہو رہے تھے نا، انہوں نے اس کے سامنے سرینڈر کر دیا. دوسرا، لا اینڈ آرڈر سچویشن، کلٹ آف بم اینڈ ٹیررزم ڈیولپ ہوئی. یہ ساری سچویشن، لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی یہ بہت خراب ہو گئی تھی. کوئی ملک میں قانون نہیں رہا، کسی قسم پر اس پر عمل درآمد نہیں تھا. اور دوسرا ٹیررزم اور مطلب وائلنٹ بیہیویئر جو تھا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا. وائلنس اسپریڈ ٹو دا موسٹ پارٹ آف انڈیا. اب ہر طرف وائلنس ہی وائلنس تھا. اٹیک آن برٹش آفیشل اینڈ دیئر انڈین ایسوسیٹ. اب مسلمان کیا تھا، انہوں نے سرینڈر کر دیا تھا. جب انہوں نے دیکھا یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، پروٹیسٹ، ڈیمونسٹریشن، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گیا ہے، ٹیررزم اسٹارٹ ہو گیا، وائلنس بیہیویئر پورے انڈیا میں شروع ہو گیا، تو انہوں نے اس کے آگے کیا کر دیا، سرینڈر کر دیا. ایک تو ریزن یہ تھی. اس کے ساتھ جو دوسری ریزن تھی وہ سوادیشی موومنٹ تھی. بائیکاٹ آف برٹش گڈ اینڈ سوادیشی موومنٹ. جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو کیا ہوا، ڈکلائن ان ڈیمانڈ آف برٹش پروڈکٹ ان انڈیا مارکیٹ. تو جب وہ پرچیز ہی نہیں تھے کر رہے تو کیا ہو گیا، ان کی جو پروڈکٹ تھی نا ان کو جو ڈیمانڈ تھی اس میں کمی آ گئی. امپورٹ ڈراپ ہوئی، پروفٹ آف برٹش ٹریڈر ڈیوڈ، اور ان کا پروفٹ ختم ہونا شروع ہو گیا، کم ہونا شروع ہو گیا. لوکل انڈسٹری فلرش، اور ان کی جو اپنی برٹش انڈیا کی جو اپنی انڈسٹری تھی نا وہ پھولنا پھلنا شروع ہو گئی. یوز آف ہوم میڈ پروڈکٹ انکریز. تو دوسرا سوادیشی موومنٹ ایک بہت بڑا اس کا ہاتھ رہا ہے کہ اس کو ریوائز کرنے میں، اس پارٹیشن کو انڈو کرنے میں. نیکسٹ جو ریزن تھی وہ تھی دلی دربار ان دسمبر 1911. اب کیا ہوا، کنگ جارج جو تھا نا، کنگ جارج بھائی، وہ اب انگلینڈ میں جیت گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم انگلینڈ کی طرف چلتے ہیں. انگلینڈ میں الیکشن ہوئے اور کنگ جارج جیت گئے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے جو کرونیشن سرمنی تھی نا، ہی چوز انڈیا فار ہز کرونیشن سرمنی. انہوں نے اپنی جو کرونیشن سرمنی تھی انہوں نے کہا کہ میں انڈیا میں کروں گی، کیونکہ یہ ایک بڑی رسپیکٹیبل، مطلب ان کے لیے فخر کی بات ہوتی تھی کہ ہم وہ کیا کریں، اپنی یہ جو سرمنیز ہے جس سے جا کے انڈیا میں کریں. کیونکہ ایک باہر کی قوم آ کے دوسرے برصغیر پر اپنا حکومت کر رہی ہے، تو ان کے لیے ان کو لگتا تھا یہ بڑی فخر والی بات ہے. مطلب وہ اس کو ایک مطلب بہت اہم سمجھتے تھے کہ ہم جا کے وہاں جا کے اپنی سرمنیز پرفارم کریں. تو وین انڈین کم ٹو نو اباؤٹ دس آئیڈیا آف دا کنگ دے تھریٹن ٹو کل دا کنگ. جب انڈین کو پتہ چلا کہ جب ہندوز کو پتہ چلا کہ اب کنگ جو ہے وہ اپنی کرونیشن سرمنی کرنے یہاں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ ہم کیا کریں گے، کنگ کو قتل کر دیں گے. اف ہی ٹرائیڈ ٹو کم ٹو انڈیا، اگر اس نے انڈیا آنے کی کوشش کی تو ہم کنگ کو قتل کر دیں گے. تو دلی دربار جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی اس ڈیسیژن کو انڈو کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ فار دس کوڈ ہیپن دا برٹش گورنمنٹ، اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو، ان کی اور امپورٹ ڈراپس ہوں یا اس طرح کا کوئی اسیسینیشن ہو یا پھر کچھ اور ہو، یا ملک جو برٹش انڈیا ہے اس کی سچویشن اور خراب ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا، بفار دس کوڈ ہیپن دا برٹش گورنمنٹ ٹو فرم ایکشن ٹو اوائڈ دا سچویشن بائی ریورسنگ دا پارٹیشن. تو انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے اس پارٹیشن کو ریورس کر دیا، انڈو کر دیا. اب دیکھتے ہیں کب اسے ریوائز کیا گیا پارٹیشن کو. annulment of the partition. King George V announced the annulment of Bengal at Delhi. Coronation دربار on 12 دسمبر 1911. اب جو کنگ جارج ہے اس نے اپنی کرونیشن سرمنی کہاں رکھی تھی، دلی میں. اس نے جب وہ کرونیشن سرمنی کرنا ہے تو وہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بنگال کو دوبارہ سے انڈو کرتے ہیں، اور وہ 12 دسمبر
11 को दोबारा से बंगाल को क्या कर दिया गया, दोबारा से अंडू कर दिया गया, उसे 2 प्रोविंस के बजाय उसे दोबारा एक प्रोविंस में कन्वर्ट कर दिया गया। उसी के साथ पहले जो ब्रिटिश इंडिया था उसका जो कैपिटल था वो था कलकत्ता। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट की गई और वो अनाउंसमेंट थी शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। और फिर जो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था उसको भी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसको भी दिल्ली में चेंज कर दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट एंड इफेक्ट ऑफ एनलमेंट ऑफ बंगाल के क्या क्या रिजल्ट निकले, क्या क्या इफेक्ट हुए। तो सबसे पहले जो रिजल्ट ये निकला कि नवाब जो समीउल्लाह था वो मुसलमान लीडरों में से एक लीडर थे। तो उन्होंने कहा कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल बेस्टवेट न्यू लाइफ एंड न्यू इमेज टू द मुस्लिम। क्या इसने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसने मुसलमानों को एक नई ज़िंदगी दी है। बेशक उसे एनलमेंट उसकी दोबारा से कर दी गई थी, उसे अंडू कर दिया गया था, लेकिन इसने क्या मुसलमानों को एक नई ज़िंदगी दी है, एक नई तस्वीर दिखाई है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर सकें। इसके बाद मुस्लिम डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ एंड वर ऑन द वे ऑफ ग्रेजुअल प्रोग्रेस। और मुसलमानों में कि दूसरा क्या हुआ कि मुसलमानों में कॉन्फिडेंस आ गया, वो अपने राइट्स के लिए बोल रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जा रहे थे, तरक्की की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें एक रास्ता तो मिल गया था। इतनी देर अगर ये एनलमेंट नहीं थी हुई तो उनके पास एक काफ़ी टाइम पीरियड उनको मिला है कि वो प्रोग्रेस की तरफ, अब वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहे थे। फिर ये भी इसके साथ इट प्रूव दैट कांग्रेस डिड नॉट केयर फॉर एनी कम्युनिटी विदाउट एक्सेप्ट। और इसके साथ साथ एक तरफ तो हमारे सामने हिंदुओं का असल चेहरा सामने आ गया था कि हिंदू किसी के साथ नहीं सिंसियर है, हिंदू हमारे साथ सिंसियर नहीं है। और दूसरा ये भी प्रूव हो गया कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदुओं की जमात है, वो इसके अलावा किसी की जमात नहीं है। मुसलमानों के सामने ये प्रूफ हो गया, मुसलमानों के सामने उनके हिंदुओं के असल चेहरे सामने आ गए थे। Annulment proved that in future Muslims will have to fight for their right alone। और ये भी इस annulment ने ना ये भी प्रूव कर दिया कि अगर फ्यूचर में भी मुसलमानों को किसी किस्म की कोई मुश्किल आती है तो उनको अपने राइट के लिए खुद लड़ना है। उन्हें कांग्रेस उनके लिए कभी भी कुछ नहीं करेगी। मुसलमानों ने जो भी करना है वो खुद अपने लिए करना है। द थिंकिंग ऑफ सर सैयद अहमद खान दैट हिंदू एंड मुस्लिम वर 2 सेपरेट नेशन प्रूव्ड करेक्ट। और जो सर सैयद ने 2 नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया था ना, वो क्या हो गया था, यहाँ पर आके वो प्रूव हो गया था कि वो सही कहते हैं कि कभी भी ये हिंदू और मुस्लिम 2 जमातें कभी इकट्ठा रह नहीं सकती। सर सैयद ने क्यों कहा था, सर सैयद ने तो हिंदू कंट्रोवर्सी पर देख के कहा था कि ये दोनों जमातें जो एक दूसरे की ज़ुबान को बर्दाश्त नहीं कर रही वो कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त करे। तो ये प्रूफ हो गया था, यहाँ पर भी ये प्रूव हो गया था, क्योंकि हिंदुओं ने अपने असल चेहरे दिखा दिए थे। अब उनको नुकसान नहीं था लेकिन वो फिर भी इस हद तक वो वायलेंट हो चुके थे, मुसलमानों को मारना शुरू हो गए थे, इवन सिर्फ अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट निकला, ढाका रिमेन द सेंटर ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल। तो ढाका जो था वो क्या रहा, मुसलमानों का ही हब रहा, मुसलमानों की पॉलिटिकल पावर वहाँ पर मुस्लिम पॉलिटिकल पावर ही रही, वो मुसलमानों का ही हब रहा। इसके अलावा इसके बहुत से और भी रिजल्ट निकले थे, लेकिन ये एक बहुत अच्छी मतलब वो हमारे सामने खुल के हिंदुओं की क्या थी रियलिटी समझ आ गई थी, हमें समझ आ गया था कि हिंदू क्या है अंदर से और वो क्या शो अपने आप को क्या करते हैं। सो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट से पूछ सकते हो। काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।